هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا اور جب قرأت پڑھتے ہیں قرآن آپ قرآن جعلنا بنا دیتے ہیں ہم بنا دیتے ہیں بینکا آپ کے درمیان و بینا اور درمیان الذین ان لوگوں کے لا یؤمنون جو نہیں ایمان رکھتے بالآخرت آخرت پر حجاباً ایک پردہ مستورہ چھپا ہوا۔ تو جب قرآن پڑھتا ہے ہم تیرے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں۔ جو لوگ اپنی اصلاح اور آخرت کی فکر سے غافل ہو کر بس دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور حق کی کوئی طلب ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوتی، حق کے لیے ہدایت کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کرتے، آخرت کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہے جو حق کی طلب نہیں کرتے اور بس دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور حق کی طلب ان کے دلوں میں پیدا ہی نہیں ہوتی، بلکہ وہ حق کے مقابلے میں ضد اور عناد کی روش اختیار کر لیتے ہیں، وہ حق کو سوچنے سمجھنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ اندیکھا پردہ ہے جو ان کے اور پیغمبر کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہی وہ غفلت کا غلاف ہے، حجابا مستورا، یہی وہ غفلت کا غلاف ہے جو ان کے دلوں پر مسلط ہو جاتا ہے اور ان کے کانوں میں وہ گرانی پیدا کر دیتا ہے جس کے باعث وہ حق بات سننے کی صلاحیت سے ہی محروم ہو جاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھے، ان کے کانوں میں بوجھ ہے، فی آذان وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور جب تو وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب تو صرف اللہ ہی کا ذکر اور اس کی توحید کرے اس قرآن میں کرتا ہے تو وہ منہ پھیرتے ہیں اور پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ نحن اعلم بما يستمعون به، نحن ہم اعلم زیادہ جانتے ہیں، بما اس کو جو یستمعون وہ غور سے سنتے ہیں، بھی اس کے ساتھ، اس جب یستمعون وہ غور سے سنتے ہیں، الیکا آپ کی طرف، وَإِس اور جب ہم نجوا وہ آپس میں گوسپ کرتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں، اس یقول اور وہ کہتے ہیں، ظالمون ظالم لوگ، ان تتبعون تم پیروی نہیں کرتے، الا رجلا مگر ایک مرد کی، مسحورا جو کہ سحر زدہ ہے۔ جس غرض سے یہ لوگ سنتے ہیں اور اس نیتوں سے ہم خوب آگاہ ہیں، اللہ رب العزت کی ذات فرما رہی ہے کہ جس نیت سے یہ سنتے ہیں، کان لگا کے سنتے ہیں، ہم ان کی نیت سے ان کے دلوں سے خوب واقف ہیں، اور جب یہ آپ کی طرف کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی، اور جب یہ مشورہ کرتے ہیں آپس میں گوسپ کر رہے ہوتے ہیں تب بھی ہم ان کے دلوں کے حال سے بھی واقف ہوتے ہیں، تب بھی جب کہ یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم اس کی تابعداری میں لگے ہوئے ہو جس پر جادو کر دیا گیا معاذ اللہ، اور وہ جادوگر نہیں ہے۔ انظر دیکھیے کیفا کیسے، ضربو انہوں نے بیان کی، لکا آپ کے لیے، امثال مثالیں، اور دیکھیے کس طرح سے انہوں نے آپ کے لیے مثالیں بیان کر دی ہیں، فضلوا تو وہ بھٹک گئے ہیں، فلا پس نہیں، یستطیعون وہ استطاعت رکھتے، سبیلا کسی رستے کی، اور وہ کون سا رستہ ہوتا ہے؟ وہ سیدھا رستہ ہوتا ہے جس کی وہ استطاعت ہی نہیں رکھتے، جس پہ وہ چل ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ اس کے لیے ایفرٹ نہیں کرتے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، تو دیکھیے تو صحیح آپ کے لیے کیا کیا مثالیں بیان کی گئی ہیں، بس وہ بہک رہے ہیں، وہ اپنے رستے سے بھٹک رہے ہیں، اب تو راہ راست پانا، راہ سیدھے راستے پہ آ جانا، صراط مستقیم پہ آ جانا ان کے بس کی بات ہی نہیں رہا۔ فلا یستطیعون سبیلا، اب یہ ان کے راستے کی بات نہیں رہا، ان کے بس کی بات نہیں رہا، کیونکہ یہ لوگ اس راستے پہ آنا ہی نہیں چاہ رہے۔ وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، انہوں نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور مٹی ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے،
تو क्या हम दोबारा से पैदा किए जाएंगे या दोबारा उठाकर खड़े कर दिए जाएंगे? वो सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्या जब हम हड्डियां हड्डियां हो जाएंगे या फिर हम अलग से हमारी मट्टी मट्टी बना दी जाएगी, रेजा रेजा हो जाएंगे, तो क्या हम दोबारा से उठाए जाएंगे या हम पैदा किए जाएंगे? कुल कूनू हिजारतन औ हदीदा, जवाब दीजिए कि तुम पत्थर बन जाओ या लोहा बन जाओ। औ खल्कन, या कोई और मखलूक बन जाओ, मिम्मा, इससे, जो यकबुरू, जो बड़ी हो, फी सुदूरिकुम, तुम्हारे सीनों में, फसयकूलून, बस अन करीब वो कहेंगे, मन युईदुना, लौटा दीजिए, कौन है जो लौटाएगा हमें? कुल, कह दीजिए, अल्लजी, वो जिसने, फतरकुम, पैदा किया तुम्हें, अव्वल मर्रतिन, जिसने तुम्हें पहली बार पैदा किया। चाहे तुम अल्लाह ताला की तरफ से जब वो क्वेश्चन करेंगे, वक़ालू अइज़ा कुन्ना इज़ामन व रुफ़ातन अइन्ना लमबऊसून खल्क़न जदीदा, कि जब हम मट्टी मट्टी हो जाएं, रेजा रेजा हो जाएं, तो क्या हमें दोबारा पैदा किया जाएगा? नो सर, हमें दोबारा क्रिएट किया जाएगा, पैदा किया जाएगा, उठाया जाएगा। फरमा दीजिए, कुल, जवाब दीजिए उनको, कूनू हिजारतन औ हदीदा, या तुम पत्थर हो जाओ या लोहा हो जाओ, औ खल्क़म मिम्मा यकबुरू, या फिर तुम कोई और बड़ी मखलूक बन जाओ, फी सुदूरिकुम, तुम्हारे सीनों में, फसयक़ूलून मन युईदुना, बस अन करीब वो कहेंगे, कौन है जो लौटाएगा? कुलिल्लज़ी, कह दीजिए, वो है, फ़तरकुम, जिसने तुम्हें पैदा किया। कब पैदा किया? अव्वल मर्रतिन, जिसने तुम्हें पहली बार पैदा किया, जिसने तुम्हें फर्स्ट टाइम पैदा किया, अव्वल मर्रतिन, जिसने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया, फसयुनग़िज़ून, बस अन करीब वो हलाएंगे, इलैका, आपकी तरफ, रुऊसहुम, अपने सरों को, वो अपने सरों को अन करीब हलाएंगे आपकी तरफ, वयक़ूलूना, और वो कहेंगे, मता, कब है, हुआ वो, कुल, कह दीजिए, आसा, उम्मीद है, अन यकूना, कि वो करीबा, बहुत ही करीब। फिर वो आपसे ये सवाल करेंगे कि अब ये बताइए कि वो कब है, कहाँ है, तो फिर आप उनसे कहिए कि वो बहुत करीब है, या कोई फिर है, या कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से कहा जा रहा है, या कोई और ऐसी मखलूक जो तुम्हारे दिलों में बहुत ही सख्त मालूम हो। फिर वो ये पूछेंगे, सवाल करेंगे, कौन है वो जो दोबारा हमें जिंदा करे, जिंदगी लौटाए? जवाब दें कि वही अल्लाह है जिसने तुम्हें अव्वला मर्रतिन, जिसने तुम्हें पहली बार पैदा किया। इस पर वो अपने सर हला हला कर आपसे दरियाफ्त करेंगे कि अच्छा, ये है कब, ये कब होगा, किस टाइम होगा, वो साथ कब होगी, वो घड़ी कब होगी? तो आप जवाब दे दीजिए, क्या अजब वो साथ करीबी हो। कुल आसा अन यकून करीबा, क्या पता कि वो करीबी हो। इशारा इस तरफ है कि किसी चीज को पहली बार अदम से वजूद में लाना ज्यादा मुश्किल होता है, और इसके बरखिलाफ एक मर्तबा पैदा करने के बाद दोबारा पैदा करना इतना मुश्किल नहीं है। जिस अल्लाह ने पहली बार पैदा किया, उसके लिए ये काम कोई मुश्किल काम नहीं है। जिस अल्लाह ने पहली बार पैदा करने का ज्यादा मुश्किल काम अपनी कुदरत से इंजाम दे दिया है, इसके बारे में ये मानने में क्या दुश्वारी है कि वो दोबारा भी पैदा कर सकता है। और अल्लाह हर चीज पर कादिर मुतलिक है, वो दोबारा पैदा करेगा, चाहे इनकी हड्डियां रेजा रेजा हो जाएं, इनको दोबारा पैदा करे किया जाएगा। यौम यदउकुम, यौमा, दिन, यदउकुम, जब वो पुकारते हैं, वो पुकारेगा तुम्हें, कुम, तुम्हें, फतस्तजीबूना, बस तुम जवाब दोगे, बिहम्दिही, इसकी हम्द के साथ, जब वो तुम्हें पुकारेगा उस दिन, और तुम उसकी हम्द के साथ, उसकी तारीफ के साथ उसको जवाब दोगे, बिहम्दी, इसकी तारीफ के साथ, वतजुन्नूना, और तुम समझ जाओगे, इल्लबिस्तुम, के नहीं ठहरे तुम, इल्ला कलीला, मगर बहुत थोड़े, बहुत थोड़े हैं जो कि ठहरे हुए हैं। जिस दिन वो तुम्हें बुलाएगा, तुम्हें पुकारेगा, तुम्हें उठाएगा, तुम इसकी तारीफ करते हुए तामील इरशाद करोगे और गुमान करोगे कि तुम्हारा रहना बहुत ही थोड़ा था, दुनिया में जितने टाइम के लिए आप रहे वो बहुत थोड़ा टाइम था। और तब सब के सब कहेंगे कि अल्लाह एक है, हम उसको मानते हैं, वही वाहदहू ला शरीक है, इससे बड़ा कोई हेल्पर नहीं है, वही हर चीज देने वाला है, उसी ने हमें दुनिया में रखा, उसी ने हमें जिंदा किया, उसने हमें इस्लाम से नवाजा, उसने हमें बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा जो कि हमें सही रास्ते के बारे में बता सकें। तब सबको याद आ जाएगा, हाँ, अंबिया अलैहिस्सलाम आए थे, और अंबिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ बुलाया था, एक इलाह की तरफ बुलाया था, एक माबूद की तरफ बुलाया था, और कहा था कि ये दुनिया की जिंदगी 4 दिन की जिंदगी है, आप लोग दीन और दुनिया में बैलेंस करके जिंदगी को गुजारिए,
دنیا اور دین میں جب آپ بیلنس کریں گے، ایک اعتدال کے ساتھ زندگی کو گزاریں گے، تو آپ کے لیے یہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آپ کے لیے آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اور یہی لوگ ہیں جو کہ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ واولئک هم المفلحون، اور یہی ہے دے آر سکسیسفل، جو کامیاب ہیں، جو ہدایت پر رہے اپنے رب کی طرف سے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، they are successful، وہ کامیاب ہیں جو کہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر رہے۔ تو پھر کہا جائے گا ان سے کہ یہ وہی دن ہے جس میں سب لوگ تعریف کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کریں گے اور گمان کریں گے کہ ہم نے بہت ہی کم، وَتَظُنُّونَ، اور وہ گمان رکھیں گے إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، کہ وہ بہت ہی کم ٹائم کے لیے دنیا میں رہے ہیں۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور کہہ دیجئے میرے بندوں کو، لعبادی، میرے بندوں کو، یقولو، وہ کہیں، التی، وہ جو بات۔ اب یہ جو یا چھوٹی یا آ رہی ہے تو اس میں میری بات ہوتی ہے۔ جب کم یا کاف لگایا جاتا ہے تو ہم بات کرتے ہیں دوسرے بندے کی، یہ جیسے آپ کی یا تمہاری۔ جب یہ یا لگائی جاتی ہے تب یہ میری بات ہو رہی ہوتی ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں اجر نا، نون کے ساتھ الف لگاتے ہیں تو پھر اس میں سب لوگوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے، میجورٹی کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ جب ہم اجر نی پڑھتے ہیں تو وہ سیپریٹ جسٹ ون کے لیے کال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اسپیشلی اپنے بندوں کے لیے کہا جا رہا ہے، وَقُلْ لِعِبَادِي، اور کہہ دیجئے میرے بندوں کو، کہہ دیجئے میرے بندوں کو، یقولو، وہ کہیں، التی، وہ بات، ہی احسن، جو زیادہ اچھی بات ہو۔ میرے بندوں کو یہ میسج دے دیجئے کہ وہ بات کہیں جو کہ اچھی ہو۔ ان الشیطان، بے شک شیطان، ینزغ، فساد ڈالتا ہے، بینہم، ان کے درمیان، بے شک شیطان فساد ڈالتا ہے ان کے درمیان۔ ان الشیطان، بے شک شیطان، کان للانسان، انسان کا، عدوا مبینہ، کھلا دشمن ہے۔ اور کہہ دیجئے میرے بندوں کو، میسج دے دیجئے میرے بندوں کو، وہ جب بھی بات کریں یا احسن، اچھے طریقے سے بات کریں، بے شک شیطان فساد ڈالتا ہے لوگوں کے درمیان، اور شیطان کون ہے؟ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو اسپیشلی تاکید کی گئی ہے، جب ان کی کافروں کے ساتھ کوئی گفتگو ہو تو ان کے ساتھ بھی آپ نے خوش اسلوبی کے ساتھ بات کرنی ہے۔ نان مسلم کے ساتھ جب بات کرنی ہے بہت اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، پیار کے ساتھ بات کرنی ہے، تہذیب کے ساتھ بات کرنی ہے، تو ان کے ساتھ بھی آپ نے بڑے طریقے اور سلیقے سے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نرمی سے بات کیجئے۔ سورۃ الکہف میں بڑا سا کر کے لکھا ہوتا ہے نرمی سے بات کرنے کے بارے میں۔ بڑے بڑے کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ نہیں ہو رہے ہوتے، لیکن جب نرمی سے بات کی جاتی ہے تو وہ کام پائے تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور جب ہم سختی سے بات کرتے ہیں، ہم ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں، ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اس کی جرت کیسی ہوئی، اس نے یہ بات کر دی اور میں تو اس کو مزہ چکھا دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ ایسا نہیں ہوتا۔ جب آپ نرمی سے بات کرتے ہیں، نرمی سے ہم بہت کچھ فتح کر لیتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا ہے، وَقُلْ لِعِبَادِي، میرے بندوں کو میسج دے دیجئے اور کہہ دیجئے میرے بندوں سے، یقول التی ہی احسن، بات کو اچھے طریقے سے کیجئے، نرمی سے کیجئے، پولائٹ وے سے کیجئے۔ آپ نے بات کرنی ہے بڑے نرمی سے، پولائٹ سے، شائستہ انداز میں آپ نے بات کرنی ہے، اچھے اخلاق سے آپ نے بات کرنی ہے، چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ نان مسلم، آپ نے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، کیونکہ غصے کے عالم میں سب قسم کی باتوں سے فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے، اور ایسی باتیں شیطان اس لیے کہلواتا ہے کیونکہ ان الشیطان ینزغ بینہم، کیونکہ وہ آپس میں فساد ڈلوانا چاہتا ہے، تاکہ آپس میں فساد ہو، اور فساد پیدا کرنے کے لیے وہ اس طرح سے کام کرتا ہے۔ ان الشیطان، شیطان کون ہے؟ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس کے بارے میں بار بار ہمیں اگین اینڈ اگین ریمائنڈر دیا جا چکا ہے کہ یہ آپ کا دشمن ہے اور وہ کھلا دشمن ہے، پھر بھی ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا ایک دشمن ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا دشمن وہ ہے جو سامنے کھڑا ہوا ہے، ہمیں غصے سے جواب دے رہا ہے، یہی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اور وہ دشمن جو بیہائنڈ پہ ہے، جس نے آپ دونوں کی لڑائی کروائی ہے، جس نے فساد ڈلوایا ہے، اس کو تو ہم بھول بیٹھتے ہیں۔ ایون ہم اپنے بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تو بڑا شرارتی ہے، یہ تو بڑا شیطان ہے۔ شیطان اتنا خوش ہو رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ، یہ تو اپنے بچوں کو شیطان کہتے ہیں، اور بچوں سے کتنی محبت ہوتی ہے، اس کو پتا ہے یہ ان سے تو ان کو بہت زیادہ محبت ہے، اور یہ ان کو میرے ساتھ ملا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑا شیطان ہے، مینس کہ یہ بہت نوٹی ہے یا جیسے بھی ہے۔ تو ہم اس میں شیطان کو انوالو کرتے ہیں اپنی ہر چیز میں، اور اس چیز کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے اسپیشلی اپنے بچوں کو کہ یہ تو بڑا شیطان ہے، یہ تو شیطان ہو گیا ہے۔ اکثر اس طرح کی ورڈنگ یوز کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں ہدایت دے۔ نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں، ربکم، اب جب یہاں پہ کم لگا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جب کاف لگا دیا جائے گا تو بات ہوگی آپ کے لیے، ربکم، تمہارا رب،
रब्बी मेरा रब, ठीक है। रब्बुकुम काफ लगा दिया है, मीन्स कि आपके रब की बात हो रही है। रब्बुकुम तुम्हारा रब, आलमु खूब जानता है, बिकुम तुम्हें, बिकुम साथ में अगेन काफ लगा दिया गया है, तो फिर बात की जा रही है, आपकी बात की जा रही है, मेरी बात की जा रही है। बिकुम तुम्हें, इन अगर यशा वो चाहे, यहाँ पे जब अलीफ के ऊपर जज़म आ जाती है तो इसको थोड़ा अपने झटका दे के पढ़ना होता है। इन यशा, श करके इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ये तजवीद का है एक, इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक की जा रही थी, इसको यशा ही पढ़ा जा रहा होता है। आप इसको कैसे पढ़ेंगे, इन यशा यरहमकुम, इन अगर यशा वो चाहे, यरहमकुम तो रहम करे तुम पर, यरहमकुम तो रहम करे आप पर। औ या इन अगर यशा वो चाहे, युअज़्ज़िबकुम तुम्हें अजाब दे दे। वमा और नहीं, अरसलना का भेजा हमने, अलैकुम वकीला आपको इन पर जिम्मेदार बना के हमने नहीं भेजा। और आपका रब खूब जानता है, तुम्हारा रब तुमसे ये बनिस्बत तुम्हारे बहुत ज्यादा जानता है। हम खुद को इतना नहीं जानते जितना हमारा रब हमें जानता है। अल्लाह आपको आपसे ज्यादा जानता है, आपसे ज्यादा पहचानता है। वो अगर चाहे तो तुम पर रहम कर दे, या अगर वो चाहे तो तुम्हें अजाब दे दे। हमने आपको इनका जिम्मेदार ठहरा कर नहीं भेजा। वमा अरसलनाका अलैहिम हफीजा, अलै अलैहिम वकीला, सॉरी नॉट हफीजा, वकीला, अलैहिम वकीला। और हमने आपको आपको इनका जिम्मेदार ठहरा कर नहीं भेजा। आपका काम क्या है, वा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम क्या है, पहुंचा देना है। अमल करते हैं तो इनकी जिंदगी कामयाब है, जन्नत गेन करेंगे। नहीं अमल करते हैं तो अपने लिए जहन्नम की टिकट खुद ही खरीद लेंगे। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए। वरब्बुका, और आपका रब, वरब्बुका और आपका रब, आलम खूब जानता है, बिमन इससे जो फी में समावाती आसमान में है। आपका रब बाखूबी जानता है जो कि आसमान में है, वल अर्जी और जमीन में है, वलाकद और अलबत्ता, फज़लना हमने फजीलत दी, बाज़ा बाज को, नबीजीना नबियों को, और अलबत्ता हमने बाज नबियों को बाज पर फजीलत दी, अला बाजिन बाज पर। वो आतीना और हमने दी, दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जबूरा जबूर, और हमने दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जबूर अता की। आसमानों और जमीन में जो भी है आपका रब सबको बखूबी जानता है। जमीन पर कुछ भी हो रहा है, रात का अंधेरा है, अंधेरे में इतना तेज अंधेरा है, जंगल है, बयाबान है, और उसमें जंगल में कितना अंधेरा है। जंगल में वैसे आसमान बहुत तारीकी है, रात है, अंधेरा है, फिर जंगल है, जंगल में दरख्तों का अंधेरा है, फिर उसके अंदर एक चूंटी चल रही है, और चूंटी के चलने से जो एक लकीर बन रही है जो कि नजर नहीं आने वाली, इनविजिबल है, हमें तो वो नजर नहीं आएगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे भी वाकिफ है। अल्लाह ताला जमीन और आसमान में होने वाली हर अमल से बखूबी वाकिफ है और उसको जानता है। फिर वो हमारे दिलों के हालात कैसे नहीं जानता, अल्लाह हमारे दिलों के सब हाल को जानता है। हम परेशान हैं, हम किसी बीमारी में हैं, हम किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें हमें लग रहा है कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, कोई दरवाजा खुलने वाला नहीं है, हम बेइज्जत हो रहे हैं, हमें रिस्क नहीं दिया जा रहा, माज़अल्लाह हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा। अल्लाह जानता है, अल्लाह पहचानता है। कहा गया है कि मोमन के लिए, अगर मोमन को एक कांटा भी चुभता है तो उसके लिए अजरो सवाब लिख दिया जाता है। तो अल्लाह कैसे आपकी परेशानियां दूर नहीं करेगा, अल्लाह कैसे आपको उस बीमारी से नहीं निकालेगा, अल्लाह कैसे आपको रिस्क से नहीं नवाजेगा। अल्लाह रहम फरमाने वाला है। जमीन और आसमान में जो कुछ हो रहा है, इवन हम खुद अपने बारे में इतना नहीं जानते, अल्लाह सबका सब जानता है, सबके बारे में बखूबी जानता है, पहचानता है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने बाज पैगंबरों को बाज पर बरतरी और फजीलत दी है, और हमने इसी तरह से दाऊद अलैहिस्सलाम को जबूर अता फरमाई है। अल्लाह ताला ने सिलेक्ट कर लिया, अल्लाह ताला ने चुन लिया है। अल्लाह ताला ने किस तरह से चुना है, 1,24,000 पैगंबरों को भेज दिया, 313 रसूलों को भेज दिया। एग्जैक्ट मालूम, एग्जैक्ट जो इनकी तादाद है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को मालूम है, वल्लाहु आलम, ठीक है। तो अब इनमें से कुछ लोगों को अल्लाह ने सिलेक्ट किया, वलक़द फज़्ज़लना बअदन नबिय्यीना, और हमने फजीलत दी बाज नबियों को बाज पर, अला बाज़िन व आतैना दाऊद ज़बूरा। अब 1,24,000 पैगंबरों में से, 313 रसूलों में से अल्लाह ताला ने 4 स्पेशल लोगों को, स्पेशल नबियों को सिलेक्ट किया और उनको रिलीजियस किताबें अता की। तौरात, जबूर, इंजील, और लास्ट पे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद उतार किया। और अल्लाह ताला ने हमें भी सिलेक्ट कर लिया, किस तरह से बाज को बाज पर फजीलत दी, अल्लाह ताला ने हमें फजीलत दी है। बाकी
तमाम उम्मतों पर कि अल्लाह ताला ने हमें मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया और फिर अल्लाह ने हमें सिलेक्ट कर लिया, अल्लाह ने हमें चुन लिया। किन में? जो कि कुरान पढ़ने वाले हैं, जो कि कुरान को पढ़ते हैं, जो पढ़ाते हैं, और जो सिलेक्टेड लोग हैं अल्लाह ने उनमें हमें चुन लिया है। तो हमने बास को बास पर फजीलत दी है। हम उन तमाम चीजों को छोड़ते हैं, हमारे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या जुल्म हो रहा है, कैसा जुल्म हो रहा है, हम उन चीजों को नहीं देखते। अल्लाह ने जिनके लिए हमें सिलेक्ट कर लिया, अल्लाह ने हमें जिनके लिए चुन लिया है, अल्लाह ने आपको कुरान पढ़ने के लिए, कुरान क्लास लेने के लिए, कुरान समझने के लिए चुन लिया है, सिलेक्ट कर लिया है। तो इससे बड़ी आपके लिए, मेरे लिए सादत की बात क्या हो सकती है? दुनिया की बातें छोड़ते हैं हम, दुनिया में हमारे साथ जो कुछ हुआ, जो कुछ होता रहा है, जैसा भी है, उन चीजों को छोड़ते हैं। हम ये देखते हैं कि अल्लाह ने हमारे साथ कितना अच्छा कुछ भी दिया, बहुत अच्छी चीजें भी हमारे साथ हो रही हैं, तो उन चीजों पे शुक्र अदा कीजिए। और इसी तरह से फरमाया जा रहा है वदाऊद जबूरा, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम दाऊद जबूरा, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को जबूर अता की। दाऊद अलैहिस्सलाम को जबूर अदा की मीन्स के जो सिलेक्टेड लोग हैं, अल्लाह ताला ने बाज को फजीलत दी। सारे अंबिया अलैहिस्सलाम पे किताबें नहीं उतारी, कि बाज अंबिया अलैहिस्सलाम पे नोट्स, सहीफे नाजिल किए, और बाज पर किताबें नाजिल की, बाज को बाज पर फजीलत अता फरमाई। कुल कुल कह दीजिए, कुल इदऊ, जो पुकारते हैं, कुल कह दीजिए, अदऊ जो के पुकारता है, कह दीजिए पुकारो, बल्कि पुकारो, अल्लाह ताला को दुआ के लिए पुकारो। कुल इदऊ, कह दीजिए पुकारो, अल्लज़ीना, जो लोग, ज़अम तुम समझते हो, मिन दूनी, सिवाय इसके, फला यमलिकूना, तो नहीं वो मालिक हो सकते। कह दीजिए उन्हीं को पुकारो जिन्हें तुम समझते हो इसके सिवा कोई माबूद नहीं है। फला यमलिकूना, तो वो मालिक हो सकते हैं, कशफा, दूर करने के लिए, अज़ुर्री, तकलीफ, अनकुम, तुमसे, वला तहवीला, और ना ही वो किसी चीज को बदलने पे कादिर हो सकते हैं। कह दीजिए कि अल्लाह के सिवा जिन्हें तुम माबूद समझ रहे हो, इन्हें पुकारो, लेकिन ना तो वो तुमसे किसी तकलीफ को दूर कर सकते हैं और ना ही किसी तकलीफ को बदल सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है जो कि आपको तकालीफ से निकाल सकता है, आपको आजमाइशों से निकाल सकता है, आपको, आपकी तकलीफों को दूर कर सकता है। अल्लाह के सिवा कोई ऐसी जात नहीं है जो आपको तकलीफ से निकाल दे, जो आपकी तकलीफ को बदल दे, जो कि आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। उलाइका अल्लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीला, उलाइका, यही लोग हैं, अल्लज़ीना, जो लोग, यदऊना, पुकारते हैं, यब्तगूना, और वो खुद भी तलाश में रहते हैं, इला रब्बिहिम, अपने रब की तरफ से, वसीला, जरिया तलाश करने के लिए। अय्युहुम, कौन है इनमें से, अक़रबु, ज्यादा करीब, वयरजूना, और वो उम्मीद रखते हैं, रहमतहु, इसकी रहमत की, वयखाफूना, और वो डरते हैं, अज़ाबहु, इसके अजाब से, और वो इसके अजाब से डरते भी रहते हैं। वरहमतहु, सॉरी, अजाब, इसके अजाब से, इन्ना, बेशक, अजाबा, अजाब, रब्बिका, आपके रब का, काना है, महजूरा, डरने की चीज, और बेशक आपके रब का जो अजाब है वो है ऐसा जो कि डरने की चीज भी है। जिन्हें ये लोग पुकारते हैं और खुद वो अपने रब के, कह लें कि अपने रब का कुर्ब तलाश करने की जुस्तजू में लगे रहते हैं कि इनमें से कौन ज्यादा नजदीक हो जाएगा अल्लाह के। वो खुद इसकी रहमत की उम्मीद रखते हैं और इसके अजाब से खौफजदा भी रहते हैं, और इसके अजाब से बचने की कोशिश भी करते रहते हैं, और इसके अजाब से खौफजदा भी रहते हैं। और बात यही है कि तेरे रब का अजाब डरने की चीज है, आपको चाहिए कि आप अपने रब के अजाब से डरिए। इन्ना अजाब रब्बिका काना महजूरा, और बेशक आपके रब का अजाब डरने वाली चीज भी है, डरने की चीज है, उससे डरना भी चाहिए। इससे मुराद बुत नहीं बल्कि वो फरिश्ते और जिन्नात हैं जिनको मुशरिकीन अरब खुदाई का दर्जा दे दिया करते थे। उलाइका अल्लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीला, लोगों को लगता था कि फरिश्ते और जिन्नात जो हैं वो जो है हमारी बातें, या उनको लगता था कि ये भी एक ऐसा कनेक्शन है जो कि हमारी दुआएं कबूल करते हैं, ठीक है। तो वो इनको इस तरह से समझा करते थे, या कह लें कि जो यहूदी थे वो भी कहते थे कि फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां हैं, और इसी तरह से मुशरिकीन भी कहते थे कि फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां, माअज़ल्लाह। तो इसलिए कहा गया है इससे मुराद वो भूत नहीं है, बल्कि इससे मुराद वो फरिश्ते और जिन्नात हैं जिनको मुशरिकीन अरब खुदाई का दर्जा दे दिया करते थे। मतलब ये कि ये तो खुदा, ये कहा करते कि ये खुदा तो क्या होते हैं, खुद अल्लाह ताला की मखलूक है, ये खुदा नहीं हो सकते, ये तो अल्लाह ताला की मखलूक है, और इनके तकर्रुब के रास्ते ढूंढते हैं। और ये मखलूक जो है फरिश्ते और जन्नात, ये भी अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के जरिए ढूंढ रहे हैं। इला रब्बिहिमुल वसीला, ये भी वसीला या जरिया ढूंढ रहे हैं अपने रब का कुर्ब हासिल करने के लिए। और ये आपके काम किस तरह से आ सकते हैं? ये आपके काम नहीं आ सकते।
وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، جتنی بھی بستیاں ہم قیامت کے دن سے پہلے پہلے یا تو انہیں ہلاک کر دینے والے ہیں یا سخت سزا دینے والے ہیں. کان ذالک فی الکتاب مستورا، اور یہ کتاب میں لکھا جا چکا ہے. یعنی اگر کافروں پر ابھی جلدی سے کوئی عذاب نہیں آ رہا، یا جتنی بھی بستیاں ہم قیامت کے دن سے پہلے پہلے یا تو انہیں ہلاک کر دینے والے ہیں یا سخت تر عذاب دینے والے ہیں، تو یہ کتاب مستور میں لکھا جا چکا ہے. یعنی اگر کافروں پر ابھی جلدی سے کوئی عذاب نہیں آ رہا تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیشہ کے لیے عذاب سے بچ گئے. واقعہ یہ ہے کہ یا تو ان پر کوئی سخت عذاب دنیا میں ہی آ جائے گا، ورنہ قیامت سے پہلے پہلے سبھی کو ہلاک ہونا پڑے گا جنہوں نے اللہ رب العزت کو جھٹلایا، جنہوں نے شرک کیا، اور پھر آخرت میں ان کافروں کا دائمی عذاب ہو کر رہے گا. وآخر الدعوانا ان